Good morning, everyone. Thank you so much for giving me opportunity to explain about one of the type of IP, which is nothing but intellectual property, and that is copyright. So today I am going to explain about the copyright. Copyright is nothing but a legal right of the owner of intellectual property. On a daily basis, we have listened many times about copyright. Has anyone listened about the copyright? I mean, to which we do copyrights or what? Anyone listen? Yeah, please unmute and speak. Gautami, Swapna, Geeta, and other people from office also. Yeah, anyone can say. For example, anyone could have listened, right? For books, novels, copyright. Novels and books are copyrighted. Yeah. Any more? So actually, copyright is all about giving right which we do. Suppose if we do anything originally without copying anyone, in that way we can protect our copy or nothing but our work. We can copy it. For that we need we have one intellectual type is it is called copyright. So we have types in copyrights. According to registry, it was divided by 6 types. Those are the literary works, dramatic works, and musical works, artistic works, and cinematograph films and sound recordings. So these are classified by the registry of copyrights, which is in Delhi, in India. So I will explain one by one by slides. So these are the pictures to just understand what is copyright and so these are the pictures to understand which is copyrighted and which is not. This is literary works which you call now books and novels, and music. We can also copyright the music, and also dramatic works, and also choreographic, which is a dance practices that one also we can copyright, and also graphic designs, sculpture works, motion pictures, and audio visual works, which we also call as a cinemas or TV shows. And also we can copyright the sound recordings also, and we can also copyright the architectural work. So previously I have said 6 types of the copyrights. Now I am explaining about the literary work. In literary work we have many it is classified into 6 types, and that 6 types also classified into some types, and those are, one of them it is novels like books which was written by some authors, and also many other some will write, but mostly not only famous books but also unknown authors also there are many. So we can copyright novels and also essays. Suppose if we have any topic on any intellectual property topic or anything, we can copyright on that essay also. So here it is. And also we can copyright the software code also, backend code. Suppose if they give any application or anything else, we can't ask anything. So we should ask them the backend code or front end code. They can give anything to copyright. So broadly, we mostly ask any copyright to do copyright. We ask mostly backend code. They also no need to give full code. They can give some part of the code also. We can copyright, and also we can copyright blog post also. Actually, nowadays it is coming, when we ask any question to the Google, it will give direct answer. But previously, we does not have direct answer. We get the blogs. Actually, we can earn through blogs also. So many can do it in India also.
So we can copyright the blogs also. Actually, the design of blogs or the process which they keep heading or a topic or subheading. So through that also we can copyright that blog posts also. So after the literary work, actually to do literary work, we have government fees 5,000 and also our 500. But our professional fees, so it is government fees is 500. So next, when it comes to dramatic works, we have the second type of copyright, dramatic works. Dramatic work includes a play. Play is nothing but a drama. Previously, we have witnessed that in olden days there should be many dramas. For that dramas also we can copyright, and also choreography, the dance practices. Nowadays there are dance studios. So for particular any song, if any new step or anything is included to that choreography or dance practice, it can be copyrighted. And also screenplay. Screenplay is nothing but a scene which can be written on paper and explained to the viewer or else any director or else anything. So it can be paperwork of a scene. So it can also be copyrighted. And for dramatic work also, it is government fee is 500. And next it is musical works. Musical works includes composition of music, which we don't understand probably, but it can be understood by the instrument players. It can also be copyrighted, and also lyrics, which mostly lyricists will know what is lyrics. We also sometimes hum the songs, right? So those can also be lyrics. Lyrics can also be copyrighted. And for this also there is a government fee 500. And after that there is a artistic works. Artistic works and artistic work includes paintings. We know some will have the hobbies like paintings, right? So that can also be, if it is unique, we can copyright the paintings also. And also drawings also copyrighted. And also photographs, if it is unique photograph, you can copyright the photographs also. So yeah, some people will choose their career as a graphic designer. Suppose if their graphic design is unique, they can also be copyrighted. And also sculptures, we mostly see sculptures in old buildings. So any temples or any old buildings or architectures, we can see the sculptures. So that can also be copyrighted. And for this also there is a government fee that is 500. So next, in our copyrights, it is cinematograph films, which includes the films. Any film that also be copyrighted. And also TV shows, which we call in India, there are many shows, TV shows and also serials that also be copyrighted. And also videos, which we mostly watch on YouTube or any other. So have you ever heard of that copyright in Instagram? If we keep any song of others in story, it will be deleted. Have anyone experienced it? If it is copyrighted, then it will be deleted automatically after 2 minutes or 3 minutes. Yes, yes. Because They it will is mention as a copyright protected. They will mention. If we keep any post on any, we are not, if we not give credits to the proper who done it, it will delete in almost 2 to 3. Actually, it has happened to me. So that is the perfect example to explain about this copyright, especially about cinematography films. So we can also copyright the films and TV shows and videos of the YouTubes also. So for this, we have a government fee 5,000 rupees. And next, when it comes to the sound recordings, which is lost in copyright. So in copyright, the sound recordings, which suppose if someone mimicry, suppose if we take as a mimicry,
if we take copyright as our voice, if anyone will copy our voice, then we can legally proceed through that. If he earns without your permission, then we can take the copyright legal action. So this is the sound recording. So this is these are the types of the copyrights. Any questions? Where can you please show the first slide? I missed. Oh, I joined late. is it visible, madam? Yeah. So these are the types of the copyrights, madam. Okay. Total 6 types. Yeah, yes, ma'am. Actually, it is divided into more types also, but mostly we use this in our India. Okay. Mostly we get only literary works. Recently, Spandana madam said that sound recording also one we got, I guess. But we mostly do is literary works, which also includes the computer programming softwares or any, or Okay. else mostly books, any poems kind of. Okay. Yes. Literature and dramatic works comes under same category. Software work is different. That is second one. Yeah. Software need to file for mobile applications like website, like that only. That is different from literature or dramatic work. And one more thing, for artistic work, government fee will be 2000 also sometimes, not only 500. In some cases, government fee will be 2000. అది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు 500 2000 అది ప్రొడక్ట్ గా సేల్ చేస్తే ఒక ఫీజు ఉంటుంది, లేదు ఓన్లీ ప్రొటెక్షన్ కోసం అప్లై చేస్తున్నారు అనేది బేస్డ్ ఆన్ వర్క్ ని బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు లైక్ మీరు ప్రొడక్షన్ అయితే 500 అవుతుందా? ఎస్ మ్యామ్, మనము కూల్ మ్యాథ్ అని చెప్పి ఒక బుక్ కి అప్లై చేసాం. అవును. దానికి మనము 500 తో అప్లై చేసాము యాజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ కింద. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది బసవ వంశీకృష్ణ అని చెప్పి ఒక క్లయింట్ ఉన్నారు. అతను టెన్నిస్ కోర్ట్ ని డిజైన్ చేశారు. అది ఇంకా లైవ్ లోకి రాలేదు, బట్ అది ఒక ఐడియా మాత్రమే. దాన్ని ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ కింద చేసాము. అది ఇంకా లైవ్ లోకి రాలేదు. అది 2000 కింద కేటగరైజ్ చేసాం మనము. ఒక క్లయింట్ ది మీరు ఇమేజెస్ షేర్ చేశారు, ఐడియా ఉందా మ్యామ్? సాయిబాబా ఇమేజ్. బాబా ఇమేజ్. అది కూడా పెయింటింగ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి అది కూడా 2000 కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. అండ్ తను సేల్ పర్పస్ అడిగారు. అవును, సేల్ చేస్తానికి. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, కాపీరైట్ లో ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ కి ఇలా ఫైల్ చేయాలి అంటే అది డిజైన్ ఆర్ ట్రేడ్ మార్క్ ఇనిషియల్ అప్లై చేసి ఉండాలి. వాటి యొక్క సర్టిఫికేట్ నెంబర్స్ మనం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే అది వీళ్ళ నేమ్ తోనే ఉంది అని చెప్పడానికి. ఇప్పుడు ఈ పెయింటింగ్స్ మనం డైరెక్ట్ గా ఫైల్ చేయడానికి ఒక ఆప్షన్ ఉంటది, అది ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ అయితేనే. ఇన్ కేస్ ప్రొడక్ట్ కాకుండా ఓన్లీ గ్యాలరీ కంటిన్యూ చేయండి ఉదయ్. ఇంకెవరికన్నా క్వశ్చన్? ఓకే, అడగండి. వచ్చే అబ్జెక్షన్స్ మెయిన్ గా దేని మీద వస్తున్నాయి?
కాపీరైట్ లో అబ్జెక్షన్స్ దేని మీద వస్తాయి ఎక్కువ? బేసిక్ గా పర్సన్స్ డాక్యుమెంటేషన్ మీద ఫస్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది అబ్జెక్షన్స్ అనేది. అంటే థర్డ్ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్స్, లైక్ కంపెనీతో ఫైల్ చేసే బోర్డ్ రిజల్యూషన్ ఇలాంటివి. ఏదైనా క్వశ్చనర్ ఉందా అలా? ఇప్పుడు మనం క్లయింట్ అడగగానే అబ్జెక్షన్ ఎందుకు వస్తుందంటే మనం ఫైల్ చేసినప్పుడే మనం ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నాం? మనం ఇనిషియలీ సబ్మిట్ చేస్తాము, వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకోకపోయినా మళ్ళీ రీసబ్మిట్ చేయమని అడుగుతారు. మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చినవి కూడా మళ్ళీ రీసబ్మిట్ చేసినప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చినవి కూడా ఉన్నాయి. అండ్ మనము వర్క్ కాపీలో టైటిల్స్ మెన్షన్ చేయకపోవడం, మనం వర్క్ కాపీ మొత్తం కూడా వెరిఫై చేయము. ఒకవేళ 200 పేజెస్ ఉంటే మనం 200 పేజెస్ చెక్ చేయడానికి అవ్వదు. ఆ మిడిల్ లో ఎవరిదన్నా థర్డ్ పర్సన్ నేమ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ అబ్జెక్షన్ రేస్ చేస్తారు, వాళ్ళ నుంచి ఎన్ఓసీస్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి. అండ్ కొన్ని కేసెస్ లో ఆథర్ డిఫరెంట్ ఉంటారు, అప్లికెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటారు. మనం వాళ్ళ ఫేవర్ గా నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోవాలి అప్లికెంట్ ఫేవర్ గా. ఇది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ పబ్లిషర్స్ ఉంటారు, బుక్ పబ్లిష్ చేసే వాళ్ళు, వాళ్ళ నుంచి ఎన్ఓసీస్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి క్లయింట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది. తను ప్రాపర్ గా ఇవ్వకపోయినా, మనం త్రూ అవుట్ క్లయింట్ ని అడిగి డేటా కలెక్ట్ చేసుకోకపోయినా సరే అబ్జెక్షన్స్ రేజ్ అవుతాయి. అండ్ కొన్ని టాపిక్స్ కొన్ని బుక్స్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ హిందీ కాకుండా అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో సబ్మిట్ చేయము మనము. వాటి ట్రాన్స్లేషన్స్ మనం ఇనిషియల్ ఫైలింగ్ అప్పుడే ఇవ్వాలి ఇంగ్లీష్ లో. ఇన్ కేస్ మనం అది సబ్మిట్ చేయకపోయినా అబ్జెక్షన్ రేస్ చేస్తారు, మళ్ళీ ట్రాన్స్లేషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి. మొన్న ఒక కేసులో డెత్ సర్టిఫికేట్ కూడా ట్రాన్స్లేషన్ అడిగారు. డెత్ సర్టిఫికేట్ కి మనం ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా ఇస్తామో అందులో ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఉంటుంది, అయినా కూడా ట్రాన్స్లేషన్ అడిగారు. అంటే వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తున్నారా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా అబ్జెక్షన్ ఇచ్చేస్తున్నారా అనేది ఆ పాయింట్ లో నాకు అర్థం కాలేదు. అది నేను ఫేస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు అందరూ ఆథర్స్ ఇంగ్లీష్ లో రాయాలని లేదు, వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజెస్ లో రాస్తారు. అదేంటంటే టోటల్ డాక్యుమెంట్ కన్వర్ట్ చేయకర్లా, బేసిక్ 5 to 10 పేజెస్ డాక్యుమెంట్ మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది లిటరేచర్ వర్క్ రిలేటెడ్ వచ్చే అబ్జెక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఆర్టిస్టిక్ వర్క్. ఇక్కడే ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ లోనే అందరికి క్వశ్చన్ మార్క్. ఇందులో 2 types ఆఫ్ పీసెస్ ఉంటాయి. అండ్ ప్రొడక్ట్ కింద యూజ్ చేస్తామా, సర్వీస్ కింద యూజ్ చేస్తామా అనేది ఒక పాయింట్ వల్ల అబ్జెక్షన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ అది మోర్ దాన్ 50 times వాడకూడదు. మనం ఏదైనా ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ కింద ఫైల్ చేసాము అంటే అది సర్వీస్ పరంగా కానీ ప్రొడక్ట్ పరంగా కానీ మోర్ దాన్ 50 times యూజ్ చేయకూడదు, అది యాక్ట్ లో ఉంది. అది మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాం? అది ఇంకా ఎక్కువ సార్లు కూడా మనం యూజ్ చేయాల్సిన సిచ్యుయేషన్స్ వస్తాయి, బట్ కానీ మనం ఇంకా అది అలానే ఫైల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సౌండ్ రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి. సౌండ్ రికార్డింగ్స్ లో మల్టిపుల్ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, లైక్ ప్రొడ్యూసర్, కంపోజర్స్, లిరిసిస్ట్, ఇలా మల్టిపుల్ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. అవన్నీ ఒక్కరే చేయొచ్చు ఆర్ మల్టిపుల్ పర్సన్స్ చేయొచ్చు. అది ఎగ్జామినర్ తెలియదు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ సింగిల్ పర్సన్ యూజ్ చేశారని చెప్పినా కూడా ఎఫిడవిట్ సబ్మిట్ చేయమంటారు, అతనే చేశారని ప్రూఫ్ ఏంటి అని. ఇలాంటి అబ్జెక్షన్స్ అనేది రిసీవ్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి కాపీరైట్ ఆఫీస్ నుంచి. కాపీరైట్ ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం మనం? యాక్చువల్ గా ఫైల్ చేసాం, ఫైల్ చేసి కూడా 3 years అవుతుంది, 2 years అవుతుంది, బట్ ఇంతవరకు అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు సార్. ఎంత దాని కాస్ట్? గవర్నమెంట్ ఫీజ్ అయితే 200 సార్, బట్ అది ప్రాసెస్ అయితే కంప్లీట్ అవ్వలేదు. అంటే దాని డాక్యుమెంట్స్ మన ట్రేడ్ మార్క్ లాగా అన్ని ఉంటాయా, డీడ్ అలాంటివి? ఎఫిడవిట్ సబ్మిట్ చేయాలి, ఫామ్ ఉంటుంది, పేమెంట్ ఉంటుంది. ఇది ఇన్ కేసు కొన్నిసార్లు మనం ఒక 2000 పే చేయాల్సింది 500 పే చేసాం అనుకోండి కాపీరైట్, అప్పుడు అప్పుడు అమౌంట్ కట్టేస్తే మళ్ళీ క్లియర్ అయిపోతుంది.
హలో మెన్షన్ చేస్తూ పేమెంట్ రిసిప్ట్ అటాచ్ చేస్తూ రిప్లై ఫైల్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా అలాగైందా మనకు? ఆహా లేదు సార్. ఇప్పుడు మనకి కాపీరైట్ లో పోవడం అంటే ఏమైనా ఉంటుందా? అప్లికేషన్ పోవడం? ఆహా లేదు సార్, మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. రిప్లై ఫైల్ చేస్తాము, రిప్లైలో సాటిస్ఫై లేకపోతే మనకి హీరింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు. హీరింగ్ మాత్రం కొంచెం టైం పడుతుంది, 1 to 2 years కూడా పట్టచ్చు. అంటే మనకి హీరింగ్ కండక్ట్ చేసే 1-2 years. ఆహా అబ్జెక్షన్ రిప్లై ఫైల్ చేశాక సార్. మన అదే రావడానికి డేట్ రావడానికి. అది హీరింగ్స్ కంటే అటెండ్ అయితే అప్రూవ్ చేస్తే మనకి ఇమీడియట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది హీరింగ్ తర్వాత మరి ఇంకేం ప్రాసెస్ ఉండదు అంతే కదా? ఆహా లేదు సార్. ఏమైనా అప్లికేషన్స్ రిఫ్యూజ్ అయినవి ఉన్నాయా మనకి ఇప్పటివరకు? అదే లేవన్ అంటే మనము హీరింగ్స్ అటెండ్ అయింది రీసెంట్ గానే మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ లో మనం హీరింగ్స్ అటెండ్ అయ్యాము. అప్రూవ్ అయిన మాత్రం ఇమీడియట్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. బట్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ మార్క్ గా మెన్షన్ చేసినవి అయితే స్టేటస్ ఇంతవరకు రీ ఎగ్జామినేషన్ రిపోర్ట్ రాలేదు, ప్లస్ స్టేటస్ కూడా ఏం అప్డేట్ కాలేదు. ఇప్పుడు మనకి సాఫ్ట్ కాపీ వస్తుంది కానీ హార్డ్ కాపీ రాదు కదా కాపీరైట్? హార్డ్ కాపీ కావాలంటే అప్లై చేసుకోవడానికి ఫామ్ అయితే ఉంది, బట్ మనం ఇంకా ఏది కూడా అప్లై చేయలేదు ప్రస్తుతానికి. దాని ఫీ అది ఉంటుంది 200 సార్. 200. అవును సార్. మేడం ఇందులో ఇది త్వరగా అవ్వడానికి మనం ఏమైనా ఫార్మ్స్ ఫైల్ చేయొచ్చా? ఇప్పుడు పేటెంట్స్ లో ఫామ్ 9/18 చేస్తాం, మళ్ళీ పబ్లికేషన్ ఎగ్జామినేషన్ అలాగా? లేదు మ్యామ్, ఇది కంప్లీట్ కాపీరైట్ ప్రాసెస్ 3 to 5 months లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. వితౌట్ అబ్జెక్షన్స్ అయితే మనకి విత్ ఇన్ 3 months రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఏదైనా అబ్జెక్షన్ వస్తేనే మనకి కొంచెం డిలే అవుతుంది, బట్ ప్రాసెస్ మాత్రం 3 to 5 months లో టోటల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే. కాపీరైట్స్ ఏంటంటే మనకి ఫైలింగ్ నుంచి అప్లికేషన్ టిల్ రిజిస్ట్రేషన్ వెయిట్ చేయాలి. ఓకే. ట్రేడ్ మార్క్ కానీ ట్రేడ్ మార్క్ ఏంటంటే మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు విత్ టిఎం సింబల్, బట్ ఆఫ్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ మనకి కంప్లీట్ రైట్స్ అనేది అసైన్ అవుతాయి. బట్ కాపీరైట్స్ మాత్రం అలా ఉండదు. మేడం ఇప్పుడు మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసే కాపీరైట్ ఉందా లేదా ఆల్రెడీ అని ఎలా సెర్చ్ చేయొచ్చా? దీనికి సెర్చ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉండదు మ్యామ్. అంటే ఆల్రెడీ సేమ్ థింగ్ తో కాపీరైట్ అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది మేడం? మనకి అబ్జెక్షన్ వస్తేనే తెలుస్తుంది. ఆహా అట్లా అబ్జెక్షన్స్ దీంట్లో ఏం రేస్ చేయరు. సేమ్ వర్క్ మీరు నేను ఫైల్ చేసినా కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, బట్ ఎవరు ఫస్ట్ యూజర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అయితే సెకండ్ పర్సన్ కి అప్పుడు అది కాపీరైట్ ఇస్తారా ఇవ్వరా? ఇస్తారు. సేమ్ థింగ్ చేసినప్పుడు? ఎస్ మ్యామ్, దీనిలో డ్రాబ్యాక్ అదే కాపీరైట్ లో. ఇప్పుడు మీరు నేను సేమ్ వర్క్ ఫైల్ చేసినా కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, బట్ ఎవరు ఫస్ట్ యూజర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ కి ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదంటారు, చేయొచ్చు. ఇందులో ఎక్కడా కూడా సైట్ చేయరు, ఆల్రెడీ ఈ వర్క్ ఉంది మీకు ఇవ్వము అని చెప్పేసి ఎక్కడా కూడా రేస్ చేయరు, ఇష్యూ అయితే రాదు. సో అలా ఎంత మందికి ఇస్తారు మేడం కాపీరైట్? దానికి ఏమైనా లిమిట్ ఉంటుందా? లిమిట్ ఏమి ఉండదు. ఓకే. ఇప్పుడు మీరే సేమ్ టైటిల్ తో ఫైల్ చేస్తారు, ఏదైనా కరెక్షన్ ఉన్నా ఆర్ వర్క్ అప్డేట్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ రీఫైల్ చేస్తారు. విత్ సేమ్ నేమ్ మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు, మీరు చేయొచ్చు ఆర్ నేను చేయొచ్చు. దీనికి ఎన్ని ఇయర్స్ లిమిట్ మేడం కాపీరైట్? 60 years మ్యామ్. 60 లైఫ్ టైం. సార్ నిన్న చెప్పారు కంపెనీ ఉన్న కంపెనీ ఉందని డేస్ 100 years. ఇప్పుడు ఇక్కడ టైటిల్ తో చేస్తే ఇస్తా అన్నారు కదా, నాకు డౌట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాల్యూమ్ 1 ఒక కంపెనీ చేసింది అనుకోండి, ఒకే బుక్ ది వాల్యూమ్ 2 డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ చేసినా అలో చేస్తారా? ఎస్ మ్యామ్, చేస్తారు మ్యామ్. ఓకే.
ఈ వేరే ఏం రేస్ చేయరా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ చేసిన అప్లికెంట్ వేరు, సెకండ్ అప్లికెంట్ వేరు అని అలా ఏం ఆహా. ఉండదా? లేదు మ్యామ్, ఇది ఈ కాంప్లికేషన్ వస్తుందనే మనం ట్రేడ్ మార్క్ సజెస్ట్ చేస్తాము. ఓకే. టైటిల్ కూడా ప్రొటెక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి మనము ట్రేడ్ మార్క్ కూడా చేస్తాము ఓకే. విత్ క్యాప్షన్ ఆర్ విత్ ట్యాగ్ లైన్. దీనిలో డ్రాబ్యాక్ మెయిన్ థింగ్ అదే మ్యామ్, మనకి వర్క్ ఎక్కడ సైట్ చేయరు అండ్ సేమ్ నేమ్ ఉన్నా కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. బట్ అది మనమే చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. లైక్ ప్రీవియస్ లో సెషన్ లో డిజైన్ ఎలా మనమే వెరిఫై చేసుకొని అపోజ్ చేస్తాము, దీనిలో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు నా రిలేటెడ్ బుక్ నేను ఎక్కడన్నా అబ్జర్వ్ చేశాను అంటే నేనే వెరిఫై చేసుకొని నేనే ఫైల్ చేయాలి, అంతేకాని కాపీరైట్ ఆఫీస్ ఎక్కడా కూడా మెన్షన్ చేయదు సేమ్ వర్క్ ఉంది అని చెప్పేసి. ఓకే. ఏమైనా సరే ట్రేడ్ మార్క్ ఏ అయిపోయినా సరే సేమ్ ఈ ట్రేడ్ కాపీరైట్ లో వచ్చేసేపటికి మనం బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ 3 డైమెన్షన్ వ్యూస్ తీసుకొని ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ కింద కూడా మనం ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ మనము అరకువరము వాళ్ళది బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ ఐడియా ఉందా మ్యామ్? అవును. బట్ మనం ప్రాసెస్ చేయలేదు, బట్ అది కూడా ఎలిజిబుల్ కాపీరైట్ ఫైల్ చేయడానికి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం అది దానికి ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ ట్రేడ్ మార్క్ వరకు చేసాము, కాపీరైట్ చేయకుండా. ఇప్పుడు రామరాజ్ కాటన్ షాపులు చూస్తే ప్రతిదీ ఒకేలాగా ఉంటుంది షాప్, అది కాపీరైట్ చేసుకున్నాడు. ఎస్ సార్, డిమార్ట్ అంతే ఇంచుమించు. అవును సార్, వాళ్ళు కలర్ ప్రొటెక్షన్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ట్రేడ్ మార్క్ లో, ఎందుకంటే వాళ్ళ యూనిక్ మిక్స్ చేసి వచ్చిన కాంబినేషన్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మనం వాళ్ళకి ట్రేడ్ మార్క్ కలర్ కూడా సజెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇమేజెస్ ఫైల్ చేయిస్తుంటారు కదా ట్రేడ్ మార్క్, అవి కాపీరైట్ అవుతాయి. చేసుకోవచ్చు సార్, బట్ చెయ్యాలి అంటే ఇక్కడ ట్రేడ్ మార్క్ అప్లై చేశాక రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చాక ట్రేడ్ మార్క్ ఆఫీస్ నుంచి మనం సర్చ్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేయాలి. గవర్నమెంట్ ఫీ 9,000 ఉంటుంది. ఆ లోగో వాళ్ళ నేమ్ తోనే ఉంది అనే సర్టిఫికేట్ మనకి సర్టిఫికేట్ నెంబర్ తీసుకొని ఆ లోగోకి కాపీరైట్ అప్లై చేయాలి. ఆర్ వాళ్ళకి డిజైన్ అప్లికేషన్ నెంబర్ ఉండాలి. ఈ 2 లో ఏదో ఒకటి ఉంటేనే మనం కాపీరైట్ ఇమేజ్ కి ఫైల్ చేయగలుగుతాము. నాకు తెలిసి అది సజెస్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అది కూడా అవుతాయి. ఒకవేళ సెక్యూరిటీ సర్చ్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ అబ్జెక్షన్స్ వస్తే మళ్ళీ మనం రిప్లై ఫైల్ చేస్తాం, దానికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది ట్రేడ్ మార్క్ లాగానే. కాస్ట్ అనేది సార్ కాస్ట్ అనేది బేర్ చేయగలిస్తేనే చేయగలం. అంతే సార్. అంటే దానికి కూడా 500 కదా ఫైలింగ్ సార్, కాపీరైట్. అది 2000 ఆ ఇమేజ్ వాళ్ళు దేనికి యూజ్ చేస్తున్నారనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ ఫీ అనేది డిఫైన్ అవుతుంది సార్. మన మెన్షన్ అవుతుందా? అది మనం చెక్ చేసుకోవాలి, అది ఎక్కడ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయరు, అది మనము బిఫోర్ ఫైలింగ్ మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఆ ఒక్కటి నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది, అది నేను క్లారిటీ తీసుకొని నెక్స్ట్ కాల్లో మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే స్పందన, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా నేమ్ కానీ లోగో కానీ కాపీరైట్ చేయాలంటే బిఫోర్ దాన్ని ట్రేడ్ మార్క్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ రావాలా మనకి? నేమ్ కి కాపీరైట్ చేయలేం మ్యామ్, నేమ్ కి వచ్చేసేపటికి ఓన్లీ ట్రేడ్ మార్కే ఎలిజిబుల్. లోగో ఆర్ ఇమేజ్ ఆర్ పెయింటింగ్ దానికి మనం కాపీరైట్ చేస్తాం. అంటే దీన్ని కాపీరైట్ చేయాలంటే ముందు ట్రేడ్ మార్క్ చేసుకోవాలా? ట్రేడ్ మార్క్ ఆర్ డిజైన్, అది Design మన పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చిన తర్వాత కాపీరైట్ అప్లై చేయడానికి అవుతుంది, అంతవరకు అవుతుందా?
ఇప్పుడు డిజైన్ వచ్చేసేపటికి మన నేమ్ షేప్ కి ఫైల్స్ వేయలేము. డిజైన్ అంటే ఓన్లీ షేప్ కే అవుతుంది, షేప్ ఆఫ్ గూడ్స్ కి. సో ఆ రిలేటెడ్ ఉన్నప్పుడు డిజైన్ అప్లై చేసి కాపీరైట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు నేమ్ పరంగా లోగోస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ లోగోస్, అలాంటి వాటికి ట్రేడ్ మార్క్ చేసి కాపీరైట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు లైక్ వాటర్ బాటిల్స్ ఇట్లాంటి వాటికి డిజైన్ తీసుకుంటాం మనం, ఆర్ వాషింగ్ మిషన్ షేప్స్ ఆర్ అట్లాంటి వాటికి డిజైన్ అప్లై చేసి నెక్స్ట్ కాపీరైట్ చేస్తాము. నేమ్ పరంగా డిజైన్ లోగో రిజిస్ట్రేషన్ కంటే ట్రేడ్ మార్క్ చేస్తాం. ఆ 2 డిఫరెన్సెస్ మనం నోట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఏ టైప్స్ ఉంటాయి అనేది ఈ సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. కమింగ్ సెషన్ లో ఫార్మ్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఫార్మాట్స్ ఏంటి అనేది మీకు డీటెయిల్ గా చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ సెషన్ లో, జస్ట్ ఐడియా కోసం. Any other questions? Gautami, Geeta? Anybody in office, any questions? No, sir. Okay. Cool. So I'll just wait for the links of the post, whatever the posts on LinkedIn. And we'll connect again next week. Yeah. Thank you. Yes. So send yesterday's link and today's link also. People who didn't submit yesterday's link, please do it by this weekend. Even if not today, at least do it by Saturday. Okay. Saturday or Sunday, even if you submit it by Monday, weekly one post is what we are expecting from everybody. One post is again whatever you have learned only. ఏదైతే విన్నారో ఏదైతే నేర్చుకున్నారో వీక్లీ వన్ పోస్ట్. If it's article, well and good, because now LinkedIn articles, as we have seen, Sai Tejas article, we can make that into a video also, publish that onto YouTube. So repurposing the same content in multiple formats. We'll do a carousel post also, but make it a practice. If you say daily one article, it will be too much for you. Daily one post, like daily journaling only. But give it a practice for weekly 1 or 2 articles, which is again based upon the interest and the work which you have. Couple of them have excuses saying, sir, నాది work related కాదు, నేను ఓన్లీ ట్రేడ్ మార్క్స్ చేస్తాను, నా పేటెంట్ నాకు సంబంధం లేదు, ఆర్ పేటెంట్ రిలేటెడ్ నాకు పెద్దగా నాలెడ్జ్ లేదు. వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ లిస్నింగ్ ఇన్ ద సెషన్ ఓన్లీ, you're doing it. Whoever is not submitting the articles, you will repeat the same session. Okay, probably the same presentation. So is that okay? Only comment lo petti andartho chadupidama. ఓకే సార్. ఓకే సార్. Thank you everybody. Bye. Thank you, sir. బాయ్ సార్.